بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں احتساب اسامہ طیب کے ساتھ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے لاہور مین ہال میں ماں بیٹی کی ہلاکت کے معاملے کے اوپر، جس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی جو ہے وہ بیوروکریسی کے لوگ ہیں ان کو معطل کیا جا رہا ہے۔ کافی حکومت ایکشن میں نظر آ رہی ہے، آفٹر شاکس آ رہے ہیں، اس کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے، ساتھ ہی ساتھ ہم عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بات کریں گے آج کے پروگرام میں، اور جو 8 فروری کی کال ہے اس کے اوپر بات کریں گے آج کے پروگرام میں، اور وادی طیرہ میں ہونے والے آپریشن کے بارے میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب، آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ جاوید بلوچ صاحب، سینئر اینکر تجزیہ کار، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ بلوچ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ہمیں عامر خاکوانی صاحب جوائن کریں گے۔ سجاد میر صاحب، آپ سے سٹارٹ لوں گا۔ سر، یہ بتائیے گا کہ سانحات ہوتے رہتے ہیں ہمارے ملک کے اندر، اور اس کے بعد ہم ایکشن بھی لیتے ہیں، اس کے بعد ہم موسٹلی کسی نہ کسی کو معطل بھی کر دیتے ہیں۔ تو سر، سلوشن یہ ہوتا ہے یا ہمیں تھوڑا سا پریکاشنری میئرز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں جی، اتنا تو شک نہیں ہے کہ پریکاشنری میئر کو زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جو کچھ ہوتا ہے اس پر جو کارروائی ہوتی ہے وہ عموماً بات کو ہم گول کر جاتے ہیں۔ اس بار یہ ہوا ہے کہ مریم نواز نے اپنی اتھارٹی دکھانے کے لیے نام لے کر لوگوں کو معطل کیا ہے۔ اچھا، یہ اچھی بات ہے۔ پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ بادشاہ آئے، اس نے کہا کہ روٹی مہنگی ہوگی ہے، اس نے کہا کہ جو پہلا دان بھائی ملا اس نے کہا کہ اس کو دور میں ڈال دیا، اور اس کے بعد شہر میں روٹیوں کی قیمتیں ٹھیک ہو گئی۔ یہ ایٹیچیوڈ جو ہوتا ہے یہ ایک لحاظ سے بڑا کارگر ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا روب قائم ہو جاتا ہے۔ یہ بیوروکریسی جو کام نہیں کرتی، یہ لوگ جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان پر الزام تو آ جاتا ہے لیکن اس پر کوئی تدارک نہیں ہوتا۔ تو اس لحاظ سے مریم نواز کو ایک ایج حاصل ہے کہ جو کچھ کرتی ہے اس کو اس کی تائید حاصل ہے۔ اس کے پیچھے بیوروکریسی ہے، اس کے پیچھے سیاستدان ہے، باپ اور باپ چچا، اور ان کی پوری لیگیسی ہے، اور اس کے نتیجے کے طور پر جو وہ کرنا چاہتی ہے کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اس بات سے ناخوش ہوں، میں ان کو شاباش دیتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں۔ اس کی یہ اپروچ کچھ لوگوں کو پسند نہیں آتی، لیکن حال یہ ہے کہ شاید اسی صورت میں لوگ کچھ قابو میں آئے، اسی صورت میں کچھ یہ بیوروکریسی کو پتہ چلے۔ اگر آج 5 آدمی معطل ہوئے ہیں اور ان کو سزا نہ بھی ہو تو کم از کم پتہ تو چل گیا لوگوں کو کہ یہ 5 لوگ تھے جن کی ذمہ داری عائد ہوتی تھی اور جن کو معطل کیا گیا، یعنی دوسرے لفظوں میں سزا دی گئی۔ ہمارے یہاں اس کا مطلب تو یہ لیا جاتا ہے۔ اب اس کے نتیجے کے طور پر آنے والے لوگ تو کم از کم ڈر تو جائیں گے، اور ڈر جائیں گے تو اس بات کا امکان پیدا ہوتا ہے کہ ایسے واقعات آئندہ سے رپیٹ نہیں ہوں گے۔ جتنی ذمہ داری بیوروکریسی کی یا افسروں کی، دیکھو واسا ہے، آپ کا پانی کا محکمہ ہے، اور واسا، اور اس کے علاوہ آپ کا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، آپ اتنے ڈپارٹمنٹ ہیں جو اس بات کو کافر کرتے ہیں، لیکن ذمہ دار کون ہے؟ بھئی یہ نظام کی تو خرابی ہے کہ نظام نے طے نہیں کیا کہ ذمہ دار کون ہے۔ آج پتہ نہیں رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے ذمہ دار تو یو سی کمیٹی کا چیئرمین ہونا چاہیے۔ وہ بھی کیا ذمہ دار ہوگا؟ آپ کسی پر ذمہ داری ڈالنا چاہتے ہیں، آپ کے یہاں سسٹم ہی نہیں ہے کہ جس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ بہرحال اگر اس بات کو سب کی ذمہ داری قرار دیا جائے، تمام افسروں کی، تمام بیوروکریسی کی، اور تو نتیجہ کم از کم اتنا تو نکلے گا کہ لوگ ڈر تو جائیں گے، لوگوں کو خوف تو پیدا ہوگا۔ لیکن مریم ایک بار یہ کرنے کے بعد اگر اپنا رویہ پھر وہی کر لے کہ جو سیاستدانوں کا ہوا کرتا ہے، گڈی گڈی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، تو وہ تو شاید کوئی فائدہ مند نہ ہو۔ لیکن اگر یہ سختی کرتی رہے گی تو کیا بیوروکریسی اتنے سخت رویے کو برداشت کرتی رہے گی؟ یہ میں کچھ نہیں۔ بالکل صحیح۔ بلوچ صاحب، بتائیے گا کہ ایک سانحہ ہم نے ابھی گزشتہ دنوں کراچی میں دیکھا، پلازا آگ والا، اور ایک پھر یہ اس طرح سے ہم نے حادثہ دیکھ لیا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ بہت بڑا حادثہ تھا، سانحہ تھا۔ اس کے اوپر جو رسپانس آیا حکومت کا سندھ کی، وہ، اور اگر میں ایک کمپیریزن آپ سے کہوں کہ اس واقعے کے بعد جو رسپانس پنجاب گورنمنٹ کا آیا، تو کیا کمپیریزن ہوگا؟ شکریہ سوما۔ وہی میر صاحب والی بات کہ اگر فوری ایکشن ہو جائے اور فوری لوگوں کا احتساب جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے تو کہیں نہ کہیں کوئی ڈر بیٹھ جائے گا، اور کہیں نہ کہیں کوئی سینس آف رسپانسبلٹی جو ہے وہ بڑھے گی، اور لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ اگر میں نے کوئی کوتاہی کی ہے یا میں نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کی سزا بھی مل سکتی ہے۔ سزا ملے نہ ملے بعد میں ملے، لیکن ایک ڈر جو ہے گورنمنٹ کا، ریاست کا، وہ ایک ضروری ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، چاہے وہ عام شہری ہے، چاہے کوئی بھی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ لا انفورسمنٹ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔
اسامہ یہ واقعہ جو ہے ٹھیک ہے حادثہ ہو گیا، دو جانیں جو ہے وہ چلی گئیں، پہلے انہوں نے جو ہے وہ اس پہ مٹی ڈالنے کی کوشش کی لیکن مٹی ڈال نہیں سکی، تو اس کو فوری طور پہ جو ہے اب اگر سی ایم ایکشن لیتی ہیں تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے کہ آپ کے صوبے کی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ فوری کارروائی کرتی ہے اور فوری لوگوں کو سسپینڈ کیا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے اور کارروائی ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا جو گل پلازہ کا سانحہ ہے بہت بڑا سانحہ ہے، اور اس سے پہلے بھی کراچی میں کئی ایسے سانحات ہو چکے ہیں، کئی ایسی جو ہے وہ آتش زدگی کے واقعات ہو چکے ہیں، لیکن ایکشن نہیں ہوتا، ایکشن لیا نہیں جاتا، لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پالیٹکس جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے، کبھی ایم پی ایم جو ہے وہ پریشر ڈال رہی ہے، کبھی جو ہے پیپل پارٹی اس کا ڈیفینس کر جا کے جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن اناؤنس کیا گیا ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے۔ اب یہ جوڈیشل کمیشن قائم کیا گیا ہے، قائم ہوگا، پھر اس کی ہیئرنگ ہوگی، کارروائی ہوگی، اور پھر جا کے جو ہے وہ کہیں کوئی رسپانسبلٹی فکس ہوگی جوڈیشل کمیشن کی طرف سے۔ تو لیکن اگر فوری طور پہ کوئی کارروائی ہوتی ہے، اگر فوری طور پہ لوگوں کو جو ہے وہ فکس کیا، تو یہ پتہ ہوتا ہے اسامہ کہ جی کون ذمہ دار ہے، کس کی ذمہ داری ہے۔ میرے دونوں جو کولیگ بیٹھے ہیں سینئر ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ہر ایک کو پتا ہے کہ گٹروں کے ڈھکن کس کی ذمہ داری ہے، سیوریج لائن جو ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے، کون کون اس میں، اب سارے محکمے سامنے آ گئے آپ کے اور سارے افسر جو ہے وہ سامنے آ گئے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ سسٹم کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کی ذمہ داری ہے، کون اس کا ذمہ دار تھا، کون کن لوگوں کی ڈپٹی تھی، اور کون لوگ جو ہے وہ ڈپٹی پہ موجود نہیں تھے، یا انہوں نے اپنے فرائض جو ہے وہ سر انجام نہیں دیے۔ تو لوگوں کو فکس کرنا، لوگوں کو کے خلاف کارروائی ہونا، تو اس سے بہتری آ سکتی ہے، بہتری آئے گی کہ کم از کم ایک ڈر ہوگا، ایک بالکل خوف صحیح ہوگا کہ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو جی بالکل صحیح ہے۔ واپس آپ کی طرف آتا ہوں، عامر خان اقبانی صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو واقعہ ابھی ہوا مین ہول کا، جس کے اوپر معطل بھی کیا گیا بیوروکریسی کے بڑے افسران کو، ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو ہم بار بار ایک ہی بات سنا کرتے تھے کہ بیوروکریسی ساتھ نہیں دے رہی، بیوروکریسی بڑی مضبوط ہے، ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ تو سر اب کیسے پاسبل ہے کہ آپ اتنے بڑے افسر کو جو ہے وہ معطل کر دیتے ہیں ایک واقعے کے اوپر؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا کی کیا وجہ، ان کے کہنے کی کیا وجہ تھی، اور کیا اس کا کوئی ریبٹل یا ریئیکشن آ سکتا ہے حکومت کو بیوروکریسی کی طرف سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات ماننا پڑے گی کہ حکومت کی، پنجاب حکومت کی بہت امبیرسمنٹ ہوئی ہے اس سے۔ اور دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے ہی، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، سندھ میں کراچی میں ایک بچہ وہ اس طرح گٹر میں گر کے بچے کی ڈیتھ ہوئی، حالیہ ہو، تو وہ ساری ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں ڈالے گی۔ سارے میڈیا نے، ہم سب نے بھرپور طریقے سے کہا کہ پیپلز پارٹی کیونکہ نائل ہے، گورننس بری ہے، تو سارا پیپلز پارٹی کی ذمہ داری کی اس کی۔ جب وہاں گئی تو یہاں لاہور میں واقعہ، پنجاب حکومت میں کسی ذمہ داری اس کی آئے گی پوری طرح، پنجاب حکومت اس سے بچ نہیں سکتی۔ بالکل صحیح، بیوروکریسی کی ذمہ داری نہیں، ذمہ داری حکومت کی لینی پڑے گی۔ اس لیے لینا پڑے گی کہ بلدیاتی الیکشن یہ کرانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ تو لوکل بڑے ایشو ہے نا، گٹروں کا، گلیوں کا، یہ مسئلے۔ بلدیاتی الیکشن پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہے؟ بلدیاتی الیکشن پنجاب حکومت کرانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ کا امتحان انتہائی بچگانا ہے۔ میں تو کہنا چاہتا ہوں، احتراماً میں کہنا نہیں کہہ رہا، بچگانا کہہ رہا ہوں کہ یو سی چیئرمین، کون سی یو سی بھائی؟ آپ نے یو سی منتخب نہیں ہونے دی وہاں پہ، کون سی یو سی چیئرمین اس کا ذمہ دار ہوگا؟ آپ بلدیاتی الیکشن ہی نہیں کرا رہے وہاں پہ۔ جب بلدیاتی الیکشن کرائیں گے پھر آپ لوکل باڈی کا اگر میئر ہو، یونین کونسل ناظم ہو، ان پہ آپ ذمہ داری ڈال سکتے ہیں کہ آپ لوگ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، یہ دوسرے سرکاری محکموں کے ساتھ مل کے یہ سارے کام، یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہے نا ان کا۔ آپ نے نہیں ہے تو آپ پہ ذمہ داری عائد ہوگی، اور کسی افسر کو معطل کرنا قطعی کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ بڑا کارنامہ ہے۔ ہمیشہ لوگ معطل ہوتے ہیں اور چند دن بعد باہر ہو جاتے ہیں، یہ تو ہمارے روایت ہے۔ یہاں تو بڑے سے بڑا واقعہ ہو جائے یا اجڑی کیمپ کا واقعہ ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، چند لوگ معطل ہوتے ہیں پھر فارغ ہو جاتے ہیں، یہ کوئی بڑی کارنامہ نہیں ہے۔ پنجاب حکومت کو، مریم نواز صاحبہ کو، ہماری چیف منسٹر پنجاب کی، ان کو ایک امبیرسمنٹ تو بہت ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے اس وقت یہاں پہ نون لیگ کے لوگ بھی اس کا مذاق اڑا رہے تھے اور کر رہے تھے، تنقید کر رہے تھے پیپلز پارٹی میں۔ تو خوفناک بات ہے، بہت ثانیہ ہوا ظاہر ہے اس لیے واقعہ جو ہے، تو یہ بہرحال حکومت کے اوپر گیا ہے۔ اور بیوروکریسی کا تعاون کرنا نہ کرنا تو نہیں، بیسیکلی نیل سسٹم میں ہمارے لیپسز ہوتے ہیں، ہماری نیلی ہے، کمزوری ہے، کچھ چیزوں میں حکومت اچھا کرنے کی کوشش کر بھی رہی ہے، لیکن یہ کوئی تعاون جو ہے اس کی بات نہیں، سسٹم کو بنانا پڑتا ہے آپ کو نا۔ اور اس سسٹم میں بہرحال
तो सामा आप जी। लोकल बॉडी इलेक्शन ना होना भी एक बहुत बड़ा एक है रीजन, बिल्कुल वो ऐसे। शामिल रखिए, उससे काम है ना। बलदियाती किस लिए होती, तो पूछा जाना चाहिए कि क्यों नहीं बलदियाती इलेक्शन कराए जा रहे। आप बिल्कुल देखें सही। ना, पिछले साल 8 फरवरी को ये हुकूमत है, उससे पहले निगान हुकूमत भी थी, तो वो भी लंबा अरसा चली, वो भी गैर मुतवक्किल तौर पे लंबा अरसा चली। तो बलदियाती इलेक्शन होने चाहिए, ये सिस्टम है, ग्रास रूट लेवल उनका काम है, लोकल बॉडीज हों, उनको इख्तियारात दिए जाए, उनको फंड दिए जाए, वो ये मसले हल करें। हुकूमत अपने काम पर ज्यादा बड़े इशूज पे करे। अगर नहीं करना चाहती हुकूमत, बलदियाती इदारे जो आईनी जिम्मेदारी है वो पूरा नहीं करना चाहती, तो फिर वो ये हर चीज का जवाब देना पड़ेगा। तो खुदा ना खास्ता गटर में कोई बच्चा गिरेगा तो वो चीफ मिनिस्टर इसकी जवाब दे होंगे, बिल्कुल सही, उनके ऊपर जिम्मेदारी आएगी। बिल्कुल सही। तो ये बात मेरे ख्याल में, ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। बिल्कुल सही है। सजाद मीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी ज़ाहिर है कि ये हमने ये इस इशू पे बात की है, थोड़ा सा मैं पॉलिटिकल सिनेरियो की तरफ आना चाहूँगा और आपसे जानना ये चाहूँगा कि हुकूमत इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले को हमेशा इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर लेती है? इससे पहले मुलाकात के हवाले से एहतजाज शुरू हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अब गुज़िश्ता दिनों से इमरान खान की सेहत के हवाले से बात सुन रहे हैं। उसके ऊपर पहले हुकूमत इनकार करती है कि पिम्स अस्पताल में नहीं लेके जाया गया, फिर अतात राठ साहब कहते हैं कि हाँ लेके जाया गया है, आंख का थोड़ा सा चेकअप था, थोड़ा सा उनका मामूल का चेकअप था। तो सर आप क्या समझते हैं कि ये इतनी कॉम्प्लिकेशंस क्यों पैदा कर लेते हैं? या मुझसे पूछे हैं? जी मीर साहब आपसे। हाँ, इसलिए ये मैं तो ये कहूँगा, इसको आप लाइटेड सेंस में कह लें या कैसे कह लें, ये हुकूमत मजे लेती है और कुछ नहीं मैं कर सकता। या वो इसको टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल करती है, अपनी बात को गोल करने के लिए, छुपाने के लिए, उसको दबाने के लिए एक टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल करती है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि वो इन बातों का मजा ले रही है कि नहीं बुलाया जा रहा, नहीं किया जा रहा, नहीं मुलाकात की जा रही। मुलाकात करते हैं तो वो ये कह देते हैं, ये बात भी दुरुस्त है कि मुलाकात होती है तो मुलाकात के दौरान वो बहनें तो नहीं चाहती होंगी कि बहुत सा बयान दें, लेकिन अंदर से भाई कहता है कि ये जाके कहो, ये जाके कहो, ये जाके कहो, ये ट्वीट भेजो, ये ट्वीट भेजो। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है? मुलाकातें बंद हो जाती हैं। मुलाकातें बंद हो जाती हैं तो बस एक नया बयानी शुरू हो जाता है। तो सारी कहानी जो होती है वो अब 8 फरवरी के गिर्द घूम रही है। 8 फरवरी के से पहले वो नहीं चाहते कि किसी को छूट दे और अंदर से बयान आए और बयान के नतीजे के तौर पर एक शिद्दत पैदा हो। इतनी सी बात है जिसका सूरत बना दी है। रह गई ये बात कि ये काम अब नए लीडर ऑफ द अपोजिशन करेंगे, तो माफ कीजिए, मैं उनकी जमहूरियत पसंदी का बड़ा कायल हूँ, वाकिफ हूँ, जानता हूँ, उनको नहीं उनके बड़ों को भी जानता हूँ। लेकिन अगर आपने बात उन पर ही छोड़ी है तो फिर भूल जाइए बात को, फिर कुछ होने वाला नहीं है। इसकी अपनी पार्टी 2-2.5 लोगों पर मुश्तमिल हो तो क्या करेगा इस मुल्क में? और पंजाब में आके तहरीक चलाएगा जहाँ उसका नाम नहीं है, जहां उसका नाम, उसके वालिद को बलोची गांधी कहा जाता था, और जहां उनकी बारे में ये तासुर है कि वो पाकिस्तान से ज्यादा अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए कोई मूवमेंट बनाना, जब कायम करना। हाँ, इमरान खान कई बातों पर उनसे एग्री करते हैं, उनके मजाज के लिहाज से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से कई बातों से है, तो उनको हो जाएगा। इमरान ने अपना बोझ उस पर डाल दिया है, अच्छा किया, समझदारी का सबूत दिया, लेकिन इससे अगर तवक्को करते कुछ हो जाएगा नहीं, कुछ दिनों खबरें आएंगी और हुकूमत भी इंजॉय करे, अपोजिशन भी इंजॉय करे, बट दैट्स ऑल। बिल्कुल सही। बोलो साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं सर मीर साहब का जो है वो मैं बात से आगे बढ़ना चाह रहा था। मैंने कहा फिर ना ही समझिए, अगर मैं मुख्तलिफ नतीजे पे बात आ गई है तो तहरीक इंसाफ तो कुछ कर नहीं पा रही। अब 8 फरवरी 2026 आ रहा है, 8 फरवरी 2025 को क्या हुआ था या इससे पहले क्या हुआ था? आपको याद है समा के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी जब कॉल दिया करते थे कोई जी, तो वो कहते कि बस ये आखिरी कॉल है, ये फाइनल कॉल है, और इसके बाद जो है बस सिस्टम जो है वो जो है वो हम उलट कर देंगे और हमारी जो है वो सारी डिमांड पूरी हो जाएंगी। आप गन्नापुर साहब की स्पीच जो है वो देख लें, वो भी कहा करते थे कि जी विद इन 2 वीक्स, अगर 2 हफ्तों के अंदर मैं उन्हें अडालत से खींच के बाहर न लाया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। कभी उन्होंने कहा कि हम कफन बांध के आ रहे हैं और कफन बांध के जो है इस्लामाबाद पहुंचेंगे और फिर वापस नहीं जाएंगे। तो ये सर तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिक्स है इन्हीं नारों के इर्द गिर्द घूमती है। नहीं, लेकिन बलोच साहब, अफरीदी साहब, की बुनियाद पे जो है वो
اسامہ جو یوتھ ہے اس کو یا پبلک کو جو ہے وہ ایک ہمدردی گین کرنے کے لیے سارے نعرے سیاسی نعرے ہیں بھائی، اس میں کوئی ویٹیج جو ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ سیاست ہوتی ہے کسی مقصد کے لیے، کسی جو ہے وہ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے یا پبلک کے کام کرنے کے لیے یا عوام کی ترقی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے۔ یہاں جو ہے وہ پالیٹکس ہو رہی ہے صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے، کہ ہم نے اپنے ذاتی موٹیو جو ہے وہ کیسے پورے کرنا ہے، کیسے ان کو گین کرنا ہے اور کیسے جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے۔ اب تحریک انصاف کے پاس آپ دیکھیں جب انہوں نے پہلے سارے اپنے جو ٹولز تھے وہ آزما لیے، اب اس کے بعد جو ہے وہ یہ سارا بوجھ جو ہے اب محمود صاحب چکزئی صاحب کے کندھے پہ ڈال دیا کہ جی محمود صاحب جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ ڈائلاگ کب ہونے ہیں، چکزئی صاحب بھی فیصلہ کریں گے کہ تحریک جو ہے وہ کب چلنی ہے، تحریک انصاف کی تحریک کیسے ہوگی، کس طرح ہوگی۔ تو اب تحریک جو ہے وہ چاہے 8 فروری کا نعرہ ہو، چاہے اس سے پہلے ہو، چاہے اس کے بعد ہو، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اسٹریٹ پاور جو ہے یا اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ شروع ہو پائے گی، یا کوئی حکومت کو ٹف ٹائم جو ہے وہ دیا جا سکے گا، یا حکومت جو ہے اس سے کوئی خوف زدہ ہوگی۔ تو سما جب 26 نومبر ہوا تھا تب بھی ہم نے دیکھا تھا، اس سے پہلے جو احتجاج ہوئے تھے تب بھی ہم نے دیکھا تھا، تو اب بھی یہ احتجاج جو ہے اگر ہوتا ہے تو دیکھیں گے کہ اس پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے حکومت پہ، اس کا کیا اثر پڑتا ہے ڈیلا جیل پہ، اس کا کیا اثر پڑتا ہے جو کسی خان صاحب کے اور ان کی جو بریت کے معاملات ہیں یا ان کے باہر آنے کے جو معاملات ہیں یا ڈیلا جیل سے شفٹ ہونے کے معاملات ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں سر ہوا میں ہیں، اور ہوا میں جو ہے جب تیر چلتے ہیں تو پھر اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں گیا اور کس کو لگا اور کس کو نہیں۔ تو یہ صورتحال ہے سر۔ بالکل صحیح۔ قوانی صاحب سر یہ بتائیے گا کہ جیسے صحت کا معاملہ ہے اس کو بھی سنجیدگی سے حکومت نہیں لے رہی، کیا سمجھتے ہیں آپ کے جو سیاسی درجہ حرارت بڑھتا ہے وہ اس طرح کی چیزوں سے زیادہ ماحول خراب نہیں ہوتا سیاسی طور پہ؟ جی آپ درست کر رہے ہیں، لیکن پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ جاوید بلوچ صاحب ہمارے بھائی انہوں نے کہا کہ علی امین گناپور کہتے تھے کہ ہم کفن باندھ کے آئیں گے چھڑا کے لے جائیں گے، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں شکر ہے، اچھی بات ہے کہ گناپور صاحب نے صرف ایک خام دعویٰ کیا، اس پہ عمل نہیں کیا۔ خدا نہ خاصہ لوگ اگر کفن باندھ کے آئے اور اس طرح کا اگر قرآن پیدا ہوتا پنڈی اسلام آباد میں تو کتنی اسٹیٹ کے لیے کتنا برا ہوتا۔ تو یہ تو اچھی بات ہے، اس پر خوش ہونا چاہیے کہ چلے وہ لوگ جتنے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے پورے نہیں ہوئے۔ باقی میں ان سے متفق ہوں، میں جاوید بلوچ صاحب سے متفق ہوں کہ تحریک انصاف شاید کچھ نہ کر پائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پنجاب حکومت ڈری ہوئی ہے۔ مطلب اگر تحریک انصاف کی اسٹریٹ پاور ختم ہو چکی ہے، تحریک انصاف کچھ نہیں کرے گی، 26 نومبر کو کچھ نہیں کیا، پچھلے سال 8 فروری کچھ نہیں کیا، اور بھی ساری باتیں بہت ساری گنوائی جا سکتی ہیں، تو پھر ان کو اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب اب اس میں کیوں اتنے پینک ہیں کہ عمران خان صاحب کی ملاقات نہ کسی سے ہو جائے تو وہ کوئی بیان جاری نہ کر دے؟ بھائی عمران خان کی اپنی بہنوں سے یا وکیل سے ملاقات 8 فروری پہلے ہو جائے تو کون سا ایسا انوکھا بیان جاری کر دیں گے، اور اس بیان پہ کون سا مطلب یعنی پورا عوام ٹوٹ پڑے گی؟ لیکن پنجاب حکومت ایسے ڈر لگ رہے ہیں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں روز ہی یہاں پہ اس پہ باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، اس پہ سختیاں ہو رہی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ 8 فروری کو پسند بھی اب اس لیے رکھی گئی تاکہ وہ تحریک سے لوگوں کو ہٹا کے کھیل کود کی طرف لگایا جائے۔ مطلب ضروری نہیں کہ 8 کو ہوتی، پسند 10 12 کو 15 کو ہو سکتی تھی، رمضان تو جا کے 22 کو چھٹی آ رہی تھی نا، وہ پسند بھی رکھی گئی۔ اچھا لیکن اب دیکھیں نا اس پہ پورا زور لگ رہا ہے کہ عمران خان کی تصویر والی پتنگیں نہ اڑا دی جائیں اس دن، اور پتہ لاہور میں کیا ہو جائے۔ یہ حکومت ہی ڈری ہوئی ہے۔ اب میں اور جاوید بلوچ صاحب سے متفق ہے اس بات میں، تحریک انصاف فارغ ہو چکی ہے، کچھ نہیں کر رہی، میں بھی ان کی میں ملا دیتا ہوں، لیکن یہ بات ہماری چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کو بھی بتا دینا، ان کو بھی پتہ چل جانا چاہیے، مریم اورنگزیب صاحبہ کو، اسمہ بخاری کو اور دیگر انتظامیہ کو، پنجاب کی جو پوری جو لگے ہوئے ہیں دن رات اسی کام میں کہ 8 فروری کو پتہ کیا ہو جائے۔ تو بھائی ڈرے ہوئے ہیں، حکومت ڈری ہوئی ہے کیونکہ اس کی بنیاد ہے کمزور، اس کی پاپولیرٹی نہیں ہے۔ الیکشن آپ کو پتہ ہے کیسے الیکشن جیتے ہم سب جانتے ہیں، میرا خیال ہے کسی کو شک نہیں ہے کیسے الیکشن ہوا۔ تو وہ ساری چیزیں اس میں اعتماد کی کمی ہے حکومت میں، اس وجہ سے ڈری ہوئی ہے۔ تو صحت کا معاملہ ایک بالکل ہیومنٹیرین معاملہ ہے، اس کو چھپانے کی کوئی تک نہیں تھی۔ اور آپ دیکھیں خان صاحب کے حوالے سے پہلے سینسٹیوٹی اتنی ہے، پہلے اتنی باتیں اڑتی رہتی ہیں کہ ان کو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، خطرہ ہے صحت کو، اس میں آپ ایک آپریشن کے لے کے جا رہے ہیں، اس میں چھپا کے لے کے جا رہے ہیں، ان کی فیملی کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا حق ہے۔ آپ دیکھیں نا ایک انیستھیزیا دیا گیا ہوگا خان صاحب کو، ظاہر ہے لوکل تو دیا ہی گیا ہوگا نا، اگر آنکھ کا وہ آپریشن ہوا ہے کچھ دیر کا پروسیجر تو ہوا ہی ہوگا، کم از کم بھی 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پراپر آپریشن ہے تو ہوا ہوگا، تو ان کو فیملی ممبرس نہیں مل رہا، ان کا حق نہیں ہے کہ ان کو اس موقع پہ ان کی اپنی بہن سے ہی ملاقات ہو جاتی، کسی سے ملاقات ہو جاتی ہے، مریض کا ایک بنیادی حق ہوتا ہے۔ تو
تو یہ تمام تر بنیادی حقوق کی سلب کر رہے ہیں. اور اس میں کیا ہو جانا تھا, ایک مریض ہے, ایک بندہ جس کا آپریشن ہو رہا ہے, اس کے بعد انیستھیزیا میں وہ بیچارہ باہر آ رہا ہے, اگر وہ اپنے کسی عزیز کو دیکھ لے چند لمحوں کے لیے تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی. مطلب میں تو خود سمجھ سے باہر ہے کہ اتنے پینک کیوں ہیں, اتنے ڈرے ہوئے ہیں ہمارے پنجاب حکومت کے مسلم نون کے لوگ. میاں نواز شریف صاحب کو ان چیزوں میں انٹروین کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ماضی میں تحریک انصاف نے بھی کئی غلطیاں, غلط کام کیے تھے. رانا ثناءاللہ کے خلاف بھی غلط کیس ہوا تھا اور باقیوں پہ بھی اس وقت معاملات ٹھیک نہیں تھے وہاں پہ بھی, لیکن اس وقت نون لیگ اس کو کہتی تھی غلط, اس پہ احتجاج کرتی تھی. تو آج وہ پھر کس منہ سے وہی کام کر رہی ہے, جب وہ ایک کام کو انہیں پتا ہے کہ یہ اپوزیشن کو وکٹیمائز نہیں کرنا چاہیے, اس کو اس طرح نشانہ نہیں بنانا چاہیے, اس کی ڈرٹی ٹرکس نہیں استعمال کرنے چاہیے, تو آج وہ کیوں کر رہے ہیں اور ان سے بڑھ بڑھ کے کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کو ایسا نہیں ہوا کہ نواز شریف صاحب کی تصویر کسی نے نہ دیکھی ہو, وہ نیب کے اس میں آتے تھے, وہ ہاتھ ہلا ہلا کے لوگ وہاں پہ جمع ہوتے تھے, وہ ان کو ہاتھ ہلاتے تھے, جو ایک پولیٹیکل لوگ کرتے ہیں, اور کرنا چاہیے, طرح حق ملنا چاہیے ان کو. اور باقیوں کو بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے چہرے کو تصویر دیکھنے کو ترس جائے. اب 5 اگست کو عمران خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں, اب اس کے 2 سال سے 2.5 سال ہو چکے ہیں, 2.5 سال سے 1 مہینہ 15-20 دن اوپر ہو گئے, اب کسی بندے نے ان کی تصویر نہیں دیکھی. ایون آپ جانتے ہی ہیں قاضی فائز حسین نے جب عدالت میں ان کو ویڈیو لنک پہ لایا تھا, اس کی تصویر ایک بلو شرٹ ڈالی وہ ہوئی تھی, تو اس پہ اتنا ہنگامہ بچایا تھا ہمارے سابق چیف جسٹس قاضی فائز حسین نے, اس طرح کوئی اللہ رحم کرے کوئی نیوکلیئر ہمارے کوئی بلو پرنٹ انڈیا تک پہنچ گئی. بھائی اس میں آپ کو عدالت میں بیچارہ ویڈیو لنک پر آیا ہوتی ایک تصویر اگر چلی گئی باہر تو کون سی قیامت ہے. لیکن وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں, سب کچھ ڈرے ہوئے ہیں, مجھے سمجھ سے باہر ہے کیوں اتنا خوف ہے. بالکل صحیح ہے, ہم صحابی جو بھی کہے حکومت ڈری ہوئی ہے. بالکل صحیح ہے. خاک والی صاحب, صحت کے حوالے سے میں واپس آپ کے آج کے دوبارہ سوال پوچھتا ہوں. سجاد میر صاحب بتائیے گا کہ آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ حکومت ڈری ہوئی ہے, اور آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف گراؤنڈ سے ختم ہو چکی ہے, بس حکومت نے ایک ہوا بنایا ہوا ہے؟ دیکھیں, جو چاہے انٹرپریٹیشن کر لیں, ہم اس کا جو ترجمہ کر دیں جو ہمارے عامر خاکوانی نے کہا ہے کہ حکومت ڈری ہوئی ہے, الٹا کر لیں کہ حکومت کو ڈر ہی کوئی نہیں ہے, کچھ بھی کر لو, عمران کی پارٹی کچھ نہیں کر سکتی. اس کی یہ انٹرپریٹیشن بھی کی جا سکتی ہے. میں کہتا ہوں ان باتوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے. دونوں اپنی اپنی مارک پر ہیں. وہ عمران کو قابو رکھنا چاہتے ہیں, یہ عمران کو طاقت بنا کے باہر لانا چاہتے ہیں. لیکن عمران کی جو اسٹریٹ پاور, بھائی ووٹ پاور تو اب بھی ہے لیکن اسٹریٹ پاور نہیں ہے, اور اسٹریٹ پاور نہ ہونے کی وجہ سے سارے مسائل جو ہے پیدا ہوتے ہیں. ووٹ پاور ہونا اور بات ہوتی ہے, اسٹریٹ پاور ہونا اور بات ہوتی ہے. پاپولیرٹی کا کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہے, لیکن مصیبت یہ ہے کہ اس کی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں اس طرح الجھے ہوئے ہیں, اور اس طرح الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایک پارٹی ہے, نہ وہ کلیم کر سکتی ہے. اور ذمہ داری جو اس کی زیادہ تر ہے, اگر اس کو برا نہ مانا جائے تو ذمہ داری خود بانی پر ہے, عمران پر ہے, کہ وہ جو ہے وہ ہر پل میں بدلا ہوئے بیان دیتا ہے, اور بیان دیتا ہے تو سیدھا وہ اسٹیٹ کے خلاف بولتا ہے یا آرمی چیف کے خلاف بولتا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے, یہ پرابلم پیدا کرتی ہے خود عمران کے لیے بھی, اس کی پارٹی کے لیے بھی, اور سارے اس سینیریو کے لیے جو پیدا ہوتا ہے. ورنہ کسی نہ کسی سے کیا ڈرنا ہے, سارے جو ہے وہ اپنے دفاع کر رہے ہیں. یعنی حکومتی پارٹی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے, اور ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ بات پر اب اڑا دیا کہ پتنگ میں. ارے بھائی یہ کوئی بات ہے کہ جواب میں یہ اس پر ڈر جائے کہ تصویر دینی کہ نہیں دینی. جب آپ آرڈر اس طرح کے دیتے ہیں کہ فلاں گانا نہیں آئے گا, فلاں تصویر نہیں آئے گی, فلاں نے یہ نہیں آئے گی, دوسرا کوئی مذاق بنا لے گا, کچھ کر لے گا. آپ نے بھی تماشا بنا رکھا ہے, انہوں نے تماشا بنا رکھا ہے, اور ہم تماشا بنے ہوئے ہیں. بس یہی کہہ سکتا ہوں, اور کیا کہہ سکتا ہوں. بالکل صحیح. بلوچ صاحب بتائیے گا سر, جو ابھی ہے کے پی کے چیف منسٹر گنڈاپور صاحب سے زیادہ اگریشن نہیں نظر آتا ان پہ, ان کے اندر. خاص کر دیکھیں آپ جو کے پی کے اسمبلی کے کور کمانڈر کو جو خط لکھا, جو اس میں جس طرح سے تنازعہ ہوا, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کور کمانڈر کو خط لکھیں اور کی خبر پھیل جائے اور کہ کور کمانڈر کو طلب کر لیا گیا. اب میں اس کا کیا اس میں اس کی انٹرپریشن کروں کہ کور کمانڈر کی کو طلب جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. وہ وفاق کے زیر انتظام کام کرتے ہیں, فوج جو ہے وہ وفاق کے جو ہے وہ انڈر کام کرتی ہے یا اس کے ساتھ کام کرتی ہے. تو کور کمانڈر کو سی ایم خط لکھے کہ آپ نہ آئیں اور خبریں پھیل جائیں, طلب کر لیں, یہ ایک امکانہ بات ہی ہو سکتی ہے. اور دوسرا جو میر صاحب اور عامر بھائی بات کر رہے تھے نا کہ اب ظاہری بات ہے جب سے ملاقاتیں بند ہوئی ہیں اسامہ,
اس وقت سے کوئی جو ہے وہ الزامات سے بھری اور کوئی جو ہے وہ اتنا بری ٹویٹ سامنے نہیں آئی. ملاقات ہوئی تھی, بہن ملاقات کرنے کے لیے گئی, پیغام لے کے آئی, اور سیدھا جو ہے وہ ٹویٹ آیا اسٹیٹ کے خلاف, آرمی چیف کے خلاف, اور جو اس میں زبان استعمال کی گئی وہ آپ سوچیں کہ کیا ایک سابق وزیر اعظم یا ایک پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ ایسی زبان استعمال کرتا ہے اپنے چلے مخالفین, میں کہتا ہوں کہ اپنے مخالفین کے لیے, کہ نہ اس میں کوئی تہذیب ہوتی ہے, نہ اس میں کوئی الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے, نہ اس میں کوئی جو ہے وہ کوئی خلاقیات ہوتی ہیں. تو جب سے یہ واحد لیڈر ہیں, یہ واحد قیدی ہیں جن کو اتنی ایکسیس ہے کہ ان کا جو ہے وہ یوں ہی ملاقات ہوتی ہے اور ساتھ ہی ٹویٹ آ جاتی ہے. اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسے نہیں دیکھا کہ جو ہے وہ ٹھیک ہے بکس لکھتے تھے قیدی, اس میں جا کے گیلانی صاحب نے لکھی, باقی لوگوں نے لکھی وہاں پہ جیل کے اندر بکس جو ہے. تو یہ ٹویٹس جو ہے وہ آنا اور پھر اس پہ جو ہے وہ زبان ایسی استعمال کرنا, تو یہ ایک افسوسناک بات ہے. اور یہ ان کو شاید یہ وہم ہو گیا ہے یا ان کے مائنڈ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے اسامہ کہ میں اس طرح کی ٹویٹس جو ہے وہ کروں گا, یا میں اس طرح کی جو ہے وہ اگر زبان استعمال کروں گا تو میرے مسائل حل ہو جائیں گے اور میں جو ہے وہ جیل سے باہر آ جاؤں گا. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی یہ ٹول جو ہے وہ کام آئیں گے, اور اس طرح کی جو ہے وہ لینگویج استعمال کر کے کوئی قیدی یا کوئی شخص جو ہے اپنی ڈیمانڈز پوری کر سکتا ہے. باقی رہی بات جو سی ایم کے پی کے کی, تو اس میں گنڈا پور صاحب وہ خدمات سر انجام نہیں دے پا رہے تھے, وہ سسٹم کو سمجھ رہے تھے اور سسٹم کے ساتھ چلنا چاہ رہے تھے کہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے جو ان کے بیانات کافی آپ دیکھیں کہ انہوں نے کئی بار یہ کہا کہ میں بات چیت کر رہا ہوں اور خان صاحب کی رہائی کے لیے میں معاملات سیٹ کر رہا ہوں, میں مذاکرات کر رہا ہوں, میری بات چیت چل رہی ہے. تو خان صاحب کو تو بات چیت نہیں چاہیے, خان صاحب کو تو جو ہے وہ سیدھا بالکل اسٹریٹ لائن کوئی ایسا جو ہے وہ بننا چاہیے کہ جو آپ پہلے ان کو دیکھیں, تحریک انصاف کی حکومت دیکھیں, اس سے پہلے دیکھیں, ان کے سرکل میں وہی لوگ جو ہے وہ فٹ آتے ہیں کہ جو سب سے بڑی گالی دے سکیں, سب سے بڑا جو ہے وہ کہیں خان صاحب میں نے یہ جو ہے وہ اپنے مخالفین کو یہ میں نے زبان استعمال کی ہے, یہ میں نے یہ کام کیا ہے. تو یہ ان کا معیار ہے. اب اس سے آگے جو ہے وہ سی ایم کے پی کے جو ہے اب تیرا میں آ کے پھنسے ہوئے ہیں. تیرا کے جو ہے وہ عوام پر سیاست کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ جو معاملات چل رہے ہیں, برف باری ہو رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ وہاں سے نکل رہے ہیں, اس پہ جو ہے وہ پالیٹکس ہو رہی ہے. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے وہ کہاں پہ نہیں ہو رہے. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے وہ کے پی کے اندر جہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے, سب سے زیادہ دہشت گردی جو ہے وہ کے پی کے اندر ہوتی ہے, بلوچستان کے اندر ہوتی ہے. تو کیا سیکورٹی فورسز اور جو وہاں پہ ڈپلائی ہے کیا وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے؟ کیا ہماری جب پوسٹوں پہ حملے ہوتے ہیں, ہماری پوسٹوں پہ جب خود کا حملہ ہوتا ہے, تو کیا ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوان جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں؟ ہمارے روزانہ ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں, ہمارے افسر جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں اور عوام کو شہید کیا جاتا ہے, ان کی ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے. تو کیا سیکورٹی فورسز ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھی رہے دیکھتی رہے کہ جی اب جو ہے وہ افغانستان سے بھیک ملے گی امن کی, اور افغان طالبان جو ہے ان طالبان کو نہ کہیں گے, ان فتنوں خارج کو کہیں گے کہ نہیں آپ حملے نہ کریں اور یہ آپ جو ہے وہ پرامن رہیے. تو جو ملک ہے وہ جو ریاست ہے وہ اس طرح نہیں چلتی سر. ریاست جو ہے وہ اپنی رٹ پہ چلتی ہے, اور رٹ قائم کرنے کے لیے ہی جو ہے وہ اب دیکھیں اگر یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن نہ ہو یا انہیں کھلی چھٹی دی جائے, جو کیا اسلام آباد نہیں پہنچے گے؟ آپ کے علم میں ہے جب پیچھے جو ہے وہ دہشت گردی ہوئی پر تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جو ہے وہ دہشت گرد شاگلا تک پہنچ گئے ہیں اور پھر ان کا ٹارگٹ ہے اسلام آباد پہنچ جائے گی. تو یہ ایسے نہیں ہوتا سر. بالکل صحیح ہے. صوبائی حکومت جو ہے وہ بالکل آن بورڈ ہوتی ہے, صوبائی گورنمنٹ بالکل جو ہے وہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے, کہاں پہ نہیں ہو رہا. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں, سی ایم کو پتہ ہے, اور اسی لیے انہوں نے پیسے بھی جو ہے وہ رکھے, فنڈ بھی رکھے اور سارا کچھ کیا. تو اس طرح جان نہیں چھوڑا جا سکتی. کب تک جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ چلے گی؟ کرپشن کے اسکینڈل وہاں پہ آ رہے ہیں, باقی چیزیں جو ہے وہ ہیلتھ فیسلٹی وہاں پہ نہیں ہے, تعلیم کی سہولیات وہاں پہ نہیں ہے, عوام بیچاری غریب ہے, نہ کوئی روزگار ہے, نہ کوئی اور چیز. تو
खुदारा अवाम पे जो है वो बिल्कुल सही सर, काकवानी साहब की तरफ बढ़ता हूँ भले जी। के लिए जिन्होंने आपको वोट दिया, जिन्होंने आपको मैंडेट दिया, आप कहते हैं कि हमें मैंडेट मिला है, तो उस मैंडेट का एहतराम करते हुए पब्लिक की फलाह के लिए, पब्लिक की वेलफेयर के लिए काम होने चाहिए उसामा, ना कि जो है वो अपने पर्सनल मोटिव्स पे। बिल्कुल सही है खाकवानी साहब। तीरा के मामले पे हुकूमत कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम लिए बगैर कि खास मकसद के तहत इस पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। डू यू एग्री सर कि ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया जा रहा है? जी खाकवानी साहब, कौन सा प्रोपेगेंडा? वादी तीरा खाली कराने के मामले के ऊपर जो खबरों की बड़ी सख्ती से तरदीद की है हुकूमत ने और कहा है कि ये खबरें एक प्रोपेगेंडा के तहत। मामले में जो मैंने इस बारे में यार मैं तो वहां नहीं जा सकता, लेकिन मैंने वहां पे जो रिपोर्टर जो अच्छे क्रेडिबल रिपोर्टर है जो वहां गए हैं, उन्होंने व्लॉग किया है, बीबीसी ने भी एक स्टोरी दी है, लोगों से मिले हैं, तो वहां पे कंफ्यूजन तो बहरहाल है, फैला है वहां पे ना, एक तासुर लोगों को मिला है, लोग निकले। मैं ख्वाजा आसिफ साहब की इस बात को बिल्कुल मुत्तफाक नहीं करता, तो बिल्कुल गलत, बेबुनियाद और माजरत के साथ फजूल बात है कि ये सर्दी की वजह से नकल मकानी हुई। ऐसा नहीं होता। जरूर सख्त सर्दी में जब बर्फ पड़ी हो, जो सड़कों पर 2-2 फुट बर्फ पड़ी हो, रास्ते बंद हो, हजारों लोग पागल हो गए कि वो निकल आएंगे गाड़ियों में भर के, सैकड़ों गाड़ियों के काफिले निकले हैं जो फंसे हैं। जिसने जाना होता है, हर साल कुछ लोग नकल मकानी करते हैं। एक तो वो खुशहाल लोग करते हैं जिनके अलग से घर होते हैं, नीचे घर होंगे, उनके रिश्तेदार हों, वहां पे जो जाते हैं वो नवंबर में चले जाते हैं, ज्यादा दिसंबर के पहले हफ्ते में। यहाँ लाहौर में जब इतनी सर्दी है इन दिनों में, तो वहां तो बर्फ माइनस टेम्परेचर है, बर्फ पड़ी हुई है। देखो फुटेज आपने देखे होंगे, आपने भी देखे हैं कि फुटरों के हिसाब से सड़कों पे बर्फ पड़ी हुई है और ऊपर से बर्फबारी हो रही है। तो ये तो मूवमेंट का रास्ता है कोई, और वो इंडिविजुअली जो लोग जाते हैं, जन जानो जाते हैं, ये क्या पूरा कॉन्वॉय बनाते हैं, यानी पूरे माले उठ के जनाब ऊपर माइनस टेम्परेचर चल रहा है, 6, 7, 8, 10 का टेम्परेचर है, बर्फ पड़ी। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल एक बेकार बात है, ये भी डिनाइल है। हाँ, पंजाब हुकूमत का भी डिनाइल है इसमें। जब उन्होंने रकम मुख्तस की है पंजाब हुकूमत ने, तो जाहिर उनको भी था कुछ ना कुछ चीज चल रही है। असल में चूंकि लोग फंसे हैं, लोग परेशान हुए हैं, शायद कुछ कैजुअल्टीज भी हुई हैं, तो तकलीफ तो बहुत हुई है, तो उन्होंने एक दूसरे पर जिम्मेदारी शिफ्ट की है। लेकिन मेरा ख्याल है पंजाब हुकूमत भी जिम्मेदार है, वफाक भी जिम्मेदार है। और मैं इस बात में जावेद बलूच साहब की बात से बिल्कुल इंडोर्स करता हूँ, बिल्कुल हमायत करता हूँ। ऑपरेशन जरूर होना चाहिए टीटीपी के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ, और ऑप्शन ही कोई नहीं। पाकिस्तान को, हर पाकिस्तानी को क्लियर हो जाना चाहिए इस पे, दहशतगर्दों का खात्मा करना है। दहशतगर्दों के ऑपरेशन के हवाले से बिल्कुल इंडोर्स करना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि जो चीफ मिनिस्टर का या केपी के असेंबली का जो उस मौके पर वो दुरुस्त है, वो नहीं है। वो बहुत एग्रेशन कर रहे हैं, बम को लात मार रहे हैं, मुसलसल लाते मार रहे हैं। सोहेल अफरीदी साहब तो खुद भी जाएंगे और पूरी असेंबली का भी बड़ा करेंगे कि ये खतरा है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो संडे को जो दीर्घा वहां बुला रहे हैं, मेरा ख्याल है उससे भी गुरेज करना चाहिए इनको। इस मामले को सॉल्व करें आप, जो भी है कंफ्यूजन जो भी था, लोग निकले हैं, लेकिन अब जो निकले हैं उनके मसाइल हल करें ना भाई, उनको पैसे दें, उनकी जो लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को कोई हेल्प करें, जो वहां पे पीछे मौजूद है जो लोग, उनको हेल्प आउट करें और मिल के हेल्प आउट करें। तो एक इंसानी मसला समझे। अब वफाक कह रहा है ना कि ऑपरेशन नहीं हो रहा, तो अब क्लियर हो गया ना, अगर कोई था भी सही रहा था तो बहरहाल अब नहीं है ना। अब तो ये है कि लोगों के मसले हल करें, और उसमें लोगों के मसले हल करने में सूबाई हुकूमत के चीफ मिनिस्टर को अपना किरदार अदा करना चाहिए, बजाय पॉलिटिक्स करने की। वो वहां जाए, तीरा में लोगों से मिले, लोगों के साथ बैठे, उनके मसाइल हल करें। उनको ये जो 6 अरब 4 अरब रखे उसमें से और पैसे डालने पड़े तो ले, वफाक से ले ले पैसे और लोगों की मदद करे। इंसानी, देखिए इंसान, हमारे यहाँ सियासत डोमिनेट कर जाती है ह्यूमैनिटेरियन इशू पे। लोग फंसे हुए हैं, लोग सर्दी में बहुत टेम्परेचर जहर है, बहुत वहां पे नीचे जा चुका है, वहां मसाइल है। जो लोग नीचे गए हैं उनके भी मसाइल होंगे। जो लोग इतने ज्यादा लोग निकल के आए हैं, हर एक पास घर या जगह तो नहीं है, लोगों ने बाड़े में और जगहों पे अपना सामान, कहीं बीबीसी ने रिपोर्ट तो के लोगों ने कहा है कि हम अपना सामान लेकर आए, हमारे पास जगह ही नहीं कहाँ। तो हुकूमत को हेल्प आउट करना चाहिए और दोनों हुकूमतों को मिलकर करना चाहिए। अब पता है पाकिस्तानी है ना, सूबे के भी हक है और वफाक का भी हक है, दोनों को मिलकर करना चाहिए। उनको शेल्टर दें, वहां पे कोई टेंट्स में लगाएं, कुछ लगाएं, कोई पैसे दें, कोई मकान किराए पे लें ताकि वो लोग रहें, और उनको 1-2 महीनों को इकट्ठी दें ताकि अब जल्दी से जो चला गया नीचे वो भी आसान नहीं, वो फरवरी से पहले नहीं आ सकता वापस, क्योंकि शायद मार्च में जाके आए, रमजान ही बीच में है, फरवरी में आ जाएगा। तो इसको एक इंसानी हवाला से देखना चाहिए। लेकिन ये बातें भी बचकाना, देखिए इससे ना हमें लगता है, ऐसा लगता है जैसे हम ये बेवकूफ समझ रहे हैं हमारे वजीर, वफाकी वज़ीर ख्वाजा से जैसे लोग, कि जी हर साल नकल मकानी होती है, तो हर साल कहाँ होती होगी नकल मकानी, लेकिन ये कोई सेंस की बात होनी चाहिए ना। इस मौसम में इंतहाई सख्त और इंतहाई शदीद मौसम में लोग मूव करते हैं, ऐसा नहीं करते। और हर साल जिन्होंने हर साल करना होता है वो एक टाइम के हिसाब से करते हैं। हर एक को पता होता है इस मौसम में सर्दी पड़ेगी, बर्फबारी पड़ेगी, उससे पहले मूव कर दो। कौन करता है अपने बच्चों को लेके और सामान? अच्छा आप नीचे जाना है, आपने 15-20 दिन के लिए, महीने के लिए जा रहे हैं, तो आप कितने 2-3 बैग लेके जाएंगे ना, आपकी 800 में पूरा घर का सामान लेके जाएंगे आप।
वो तो पूरा लेगी, तो ऐसे सामान लेके गए हैं जिस तरह मतलब उन्होंने 4 महीने 6 महीने चाहे गुजारने हो। तो वो कुछ कंफ्यूजन हुआ है, मुझे ये बात समझ आती है। तो वो कंफ्यूजन में जिम्मेदारी वफाक की या सूबे की इस वक्त ब्लेम गेम में पड़ने के बजाय, वो भाई जो हो गया है मसला, वो तो सॉल्व करो, उसको मसले को सॉल्व करो, लोगों के मसाइल हल करो ना। इंसानी बहरान है उसको हल करना चाहिए। वो उसमें सोहेल अफरीदी साहब का रवैया अपना पॉजिटिव रखना चाहिए पॉलिटिक्स के बजाय। उनको लोगों को वो इलाके के लोग ही, उनका अफरीदी कबीला खैबर में ही ज्यादा गाड़ा है, खैबर में 13 में भी अफरीदी रहती है, तो उनको तो ज्यादा लोगों को हेल्प करनी चाहिए ना उनकी। वो जब ये निकल मकानी हो रही थी सब चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे, तो चीफ मिनिस्टर कहाँ थे उस वक्त? उनको साउथ सामने आना चाहिए था ना, या लोगों का साथ आना चाहिए था, वहां पहुंचना चाहिए था, या लोगों को रोकना चाहिए था कि आप क्यों जा रहे हो, या अगर उनको लगा कि ऑपरेशन हो रहा है तो जा रहे हैं, तो उनको साथ उनको हेल्प आउट करना चाहिए था, या उस वक्त ये प्रोटेस्ट करना चाहिए था। उस वक्त ये मीडिया पे आके बात करते हैं कि लोगों को क्यों करना पड़े। उस वक्त सोहेल अफरीदी भी उसमें बिल्कुल सही जी। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इसी पे मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सजाद मीर साहब, ये बताइएगा कि 8 फरवरी एहतजाज की कॉल दी गई है, क्या मकासद हासिल कर पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इस एहतजाज की कामयाबी का दारोमदार किन बातों पे है, कौन से फैक्टर्स हैं जो बताएंगे कि ये एक सक्सेसफुल प्रोटेस्ट रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखिए, तहरीक इंसाफ की कौन सी काल कामयाब रही है? बड़ी बड़ी कालें दी हैं, आर्मी चीफ को रोकने की काल दी है, पता नहीं किस किस चीज के लिए काल दी है, लेकिन कोई कामयाबी नहीं हुई। और इस बात का ख्याल कि 8 फरवरी की काल नाकाम, वो डेट दे देते हैं और लोगों को उस लाल बत्ती के पीछे लगा देते हैं, उसके पीछे चलते रहते हैं कि ये होगा और वो होगा और ये होगा, और फिर कुछ नहीं होता। और फिर हुकूमत भी लग जाती है कि नए टारगेट के पीछे, किसी नए बयान के पीछे, किसी हुकूमत के तर्जमान के नए ट्वीट के पीछे, तो फिर ये किस्सा चलता रहता है। ये तमाशा लगा हुआ है और हम तमाशा बने हुए, मैं पहले कह चुका हूँ, और इससे ज्यादा मैं कहना नहीं मिल जाता। तमाशा लगे हुए हैं और तमाशा बनाए गए हैं और कुछ नहीं है। मीर साहब ये भी बता दीजिएगा कि ये जो एक एहतजाज के बाद साथ साथ मुज़ाकरात की बात करते हैं, मुज़ाकरात में कुछ संजीदगी नज़र आती है आपको दोनों जानिब से, या सिर्फ ये अल्फाज की हद तक ही है, या ये भी उसी तमाशे का हिस्सा है? कोई संजीदगी नहीं है। हुकूमत मुज़ाकरात क्यों करेगी? वो इजी बैठी हुई है, और इमरान खान मुज़ाकरात करना चाहते हैं जिनसे वो करना नहीं चाहते, और उसको पता है कि उसके अलावा मुज़ाकरात से कुछ हासिल नहीं होगा। तो ऐसी सूरत पर जब दोनों पार्टियां मुज़ाकरात के लिए तैयार ना बैठी हों, तो मुज़ाकरात कहाँ से होंगे, कैसे होंगे, क्यों होंगे? तो मेरे ख्याल में हम यही जो मैंने लाइट वेट में कहा था कि जो हम इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय करते रहें, और कुछ नहीं किया जा सकता इस सिलसिले में। बिल्कुल सही है। बलोच साहब सर आप बताइएगा कि एहतजाज से कुछ मकासद हासिल कर पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? सर मीर साहब ने बता दिया आपको कि ये एहतजाज जो है वो किस चीज़ पे हो रहा है और इस एहतजाज का मकसद क्या है। इससे पहले भी कई तहरीकें आई हैं, और जैसे मैंने पहले कहा था कि हर तहरीक जो है जब ये शुरू करते हैं या जब ये अनाउंस करते हैं, तो उस वक्त यही कहा जाता है कि ये बस आखिरी कॉल है, फाइनल कॉल है, और इसमें जो है वो हम या पार होंगे। तो अब 8 फरवरी का जो एहतजाज की कॉल है या प्लान किया जा रहा है, वो भी आप देख लेंगे, आपके सामने होगा। आप लाहौर से भी देखेंगे, हम इस्लामाबाद बैठे हैं, और पूरा पाकिस्तान जो है वो देखेगा कि इस 8 फरवरी को कौन सा इतना बड़ा एहतजाज होगा कि हुकूमत जो है वो घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएगी, और आनन फौरन सब कुछ जो है वो बदल जाएगा, और खान साहब बाहर आ जाएंगे, और बिल्कुल और सीधा मेरे ख्याल में सीधा जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस ही जाएंगे जब बाहर आएंगे। तो ये इनके जो है वो ख्यालात हैं, ये इनके प्लान्स हैं, ये इनकी जो है वो पॉलिटिक्स है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है वो ये एहतजाज जो है वो कोई नया रंग लाएगा या कोई हटके होगा। या अभी थोड़ी देर पहले ही CM KP के जो है वो मैं देख रहा था, हमारे रिपोर्टर जो है वो रिपोर्ट कर रहे थे कि उन्होंने डाला जेल के बाहर जो है ये कहा कि देखेंगे, दुनिया देखेगी कि हम क्या करते हैं, हुकूमत देखेगी कि हम क्या करते हैं। तो हम देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि जो है वो क्या होता है, कौन सा जो है वो चीज़ सामने आती है। तो सर ये एहतजाज जो है वो खेलते रहेंगे। और जब मदे की बात ये उसामा के जब तहरीक इंसाफ से सवाल होता है कि आप जो है वो तहरीक चलाने का प्लान कर रहे हैं या तहरीक कब चलाएंगे, बैरिस्टर गौहर की बात कर रहा हूँ।
सुभान को राजा की बात कर रहा हूँ, तो वो ये कहते हैं कि नहीं हमारा काम नहीं है तहरीक चलाना, ये काम है महमूद चौधरी साहब का। वो बताएंगे कि तहरीक कब चलनी है, कैसे चलनी है और क्या उसमें क्या क्या होगा। जब उनसे बात होती है कि मुज़ाकरात, सर बताएं मुज़ाकरात जो है वो क्या डायलॉग होने जा रहे हैं या डायलॉग हो सकता है, तो वो कहते हैं कि नहीं जनाब हमें कुछ नहीं पता, ये महमूद साहब बताएंगे कि डायलॉग जो है वो कब होने हैं और किस तरह होने हैं, क्योंकि वो खान साहब ने उनकी जिम्मेदारी लगाई हुई। तो सर ये सूरत हाल है। हर बंदा जो है वो कंफ्यूज है, डबल माइंडेड है। कोई लाइन क्लियर नहीं है कि उन्होंने जाना किस तरफ है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो अगर इस तरह की सूरत हाल रही तो पार्टियां मेरे नहीं ख्याल के जो है वो इस तरह चलती है या सियासत जो है वो इस तरह चलती है। जाहिर बात है पॉलिटिक्स है, सियासी जमातें हैं और सियासी जमातें आपस में बैठती भी हैं, डायलॉग भी करती हैं, जो है वो सारा कुछ होता है। लेकिन खान साहब के सामने जो है वो सिर्फ परफेक्ट जो है वो सिर्फ वही हैं, बाकी सारे चोर हैं, बाकी सारे जो है करप्ट हैं, सिस्टम सारा करप्ट है। तो फिर बातचीत कैसे होगी? तहरीकें जो है वो चलती रहेंगी, तहरीकें का जो है वो रिजल्ट आता रहेगा आपके सामने, कभी 8 फरवरी को होगा, कभी कोई डेट होगी, कभी कोई डेट होगी। फेसबुक पे हम देखते रहेंगे, ट्विटर पे हम देखते रहेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी उसकी मुख्तलिफ होती है, ग्राउंड पे चीज़ें कुछ और होती हैं। अगर हम देखें किसी वीडियो को या किसी ट्वीट को, तो पता चलता है जी कि बस कल उठेंगे तो सिस्टम सारा चेंज हुआ होगा और बिल्कुल तहरीक इंसाफ के झंडे अपना गड़े होंगे और सारा कुछ ठीक होगा। तो ऐसे नहीं होता सर, ऐसे नहीं होता। सियासी जमातें जो है वो ऐसे बिहेव नहीं करती जो जिस तरह तहरीक इंसाफ चल रही है। जाहिर बात है सियासतदान है, सियासत पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में बात होती है, पार्लियामेंट के अंदर बात होती है, पार्लियामेंटेरियन से बात होती है। जब आप किसी से बात नहीं करेंगे, जब आप किसी के साथ बैठेंगे नहीं, जब आप किसी के साथ डायलॉग नहीं करेंगे तो रास्ता नहीं निकलता। रास्ता तभी, और ये रास्ता जो है आपको रास्ता निकालने के लिए ही वोट मिलता है, आपको रास्ता बनाने के लिए ही मैंडेट मिलता है। जिसे आप क्लेम करते हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हो गया या हमारा मैंडेट छीन लिया गया या हमारा मैंडेट को ये हो गया, तो आपका मैंडेट भी इस बात का तकादा करता है कि आप रास्ता बनाएं, बैठें, बात करें, डायलॉग करें। और जब डायलॉग नहीं होगा उस समय तो फिर जो है वो डेडलॉक ही होगा, और जब डेडलॉक होगा तो फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी। खाकवानी साहब सर बताइएगा कि ये जो जिस कन्फ्यूजन का जिक्र किया है अभी बलोच साहब ने, डू यू अग्री कि इतनी ही कन्फ्यूजन चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और इसके पीछे वजह क्या बानी का जेल में होना और जो पीछे जितने भी लोग हैं वो सारे अपनी अपनी मस्जिद एक बना के बैठे हुए हैं? देखिए मसाइल तो हैं तहरीक इंसाफ में, इसमें कोई शक नहीं, काफी ज्यादा इश्यूज हैं, ग्रुप भी बने हुए हैं। वजह उसकी ये है कि उनका जो लीडर है, क्योंकि हमारे यहाँ पार्टियां होती हैं शख्सी, एक बंदे को पूरी पार्टी खड़ी। तहरीक इंसाफ बेसिकली इमरान खान का नाम है, सीधी सी बात है। तो खान साहब चूंकि अब जेल में है, 1.5 साल से जेल में है, पार्टी उन्होंने बनाई नहीं है, लोअर स्ट्रक्चर है नहीं, तहसील लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पार्टी है ही नहीं, यानी बड़ा नाम है, कोई ऐसी मजबूत स्ट्रक्चर नहीं है। और फिर ये भी है कि अगर नॉर्मल हालात होते ना चल जाता, पार्टी को जबर का ज़ाहिर सामना करना पड़ा, मसाइल हुए, उनके लीडरों ने छोड़ दी, पॉलिटिक्स छोड़ दी या साइड पे हो गए, दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, और काफी सारे कई उनके मरकजी लीडर देखें ना, आप शाहमहमूद कुरैशी अगर बाहर होते तो शायद तहरीक इंसाफ जरा बेहतर अंदाज में चलाई जा रही होती। उसके वाइस चेयरमैन है, दूसरे मेन लीडर है, वो भी अंदर है। पंजाब में आप देखें कितने सारे लोग, सारे डॉक्टर यासमीन राशिद और इजाज चौधरी पंजाब की क़यादत, वो भी अंदर है। कुछ लोग अभी तक अंडरग्राउंड है, ये एक्टिविटी नहीं कर रहे, हमाद अजहर वगैरह और मुराद सईद वगैरह अभी तक गायब ही है, सामने आ भी नहीं पा रहे। तो ये मसाइल, ये भी देखें बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं ना, पार्टी के साथ ही चल रहे हैं और इसलिए चल रहे हैं। और बेशतर लोगों पे केसेस हैं, पर्चे हैं। अभी आप देख लेना, मतलब 8 फरवरी को, मुझे इसमें ठीक है, मुझे भी लगता है कि तंजीम तहरीक इंसाफ के पास तंजीम नहीं है कि बड़ा मौसर एहतजाज कर सके, लेकिन वो छोटे मोटे एहतजाज भी नहीं करने देगी हुकूमत। यानी क्लियर है, बिल्कुल इंतहाई क्लियर है, यकम फरवरी भी नहीं आया, लेकिन हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि पंजाब में मामूली सी जो पुरअमन एक्टिविटी, जो सियासी जदोजहद, पुरअमन सियासी एक्टिविटी जो उनका हक है एक पार्लिमानी जमात के तौर पे, पोलिटिकल पार्टी के तौर पे, वो भी नहीं करने दी जाएगी। ऐसा ही मुमकिन नहीं कि 100 लोग इकट्ठे होकर कोई छोटा सा 2-4 तकरीरें करके अपना दिल खुश करना, दिल खुश नहीं करने जिसे कहते हैं, वो भी नहीं करने दी जाए। वो इस तरह की, जब आप देखें, जब आपको पता है कि बाहर निकलने की सूरत में आपके पर्चे होंगे, छितर पड़ेंगे और उठा के ले जाएंगे और तंग होंगे, दिल्ली उखाड़ होना पड़ेगा, तब फिर आसान नहीं होता। ऑलरेडी जब आप 2-2.5 साल की मुश्किलें बर्दाश्त कर रहे हो, पर्चों में हो, लोग जेलें भुगत चुके हो, काफी सजाएं, और 9 मई के बाद से वो टफ टाइम रहा ना सारा तहरीक इंसाफ के लिए, तो फिर आसान नहीं होता।
अगर आपको पार्टी लीडरशिप भी ना हो और लोग अपने तौर पर निकले तो ये बड़े मसाइल हैं। मतलब देखिए मेरे ख्याल में तो इनको 8 फरवरी को इजाजत दे देनी चाहिए थी, पतंगे उड़ा के अपने दिल खुश कर दे। इमरान खान की तस्वीरों वाली अगर उड़ा भी ले तो उससे क्या फर्क पड़ जाना, सियासी तौर पर कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मतलब क्या होगा, मैक्सिमम 2-4 हजार पतंगे उड़ जाएंगी। अगर ज्यादा भी उड़ जाए, मतलब लाहौर शहर में, इतना बड़ा शहर जहाँ लाखों पतंगे हवा में होंगी, बल्कि मिलियंस में होंगी, उम्मीद है बड़ी एक्टिव लोगों में जोश है इन सालों बाद, इतने लंबे अरसे बाद जो हो रही है पसंद। तो अगर कोई 50,000 लाख भी अगर पतंगे इमरान खान की उड़ा ले तो उससे क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, सियासी तौर पर मामूली से फर्क नहीं पड़ना। लेकिन लोगों का किथारसिस हो जाता है, थोड़ा वो भी रिलैक्स हो जाएंगे, हाँ ठीक है जी हमने अपनी तरफ से तीर मार लिया, सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्टें नहीं की, कुछ प्रैक्टिकल भी थोड़ा बहुत कर लिया। तो ये थोड़ा बहुत ये जो प्रेशर निकलते रहना चाहिए, ये अगर जो समझदार हुकूमतें होती है वो थोड़ा बहुत किथारसिस होने देती है। बिल्कुल सही। जलसा कर लेंगे, जलसे से भी क्या हो जाना है, कोई थोड़ा सा जुलूस निकाले, कोई रैली निकाले, छोटी मोटी पुरमन, बस ये गारंटी ली जाए कि पुरमन रखा जाए, बिल्कुल सही। स्ट्रिक्टली पुरमन रखा बहुत जाए। शुक्रिया खाकवानी साहब। इस जमाने में उन्होंने मसल्दी मंडी और लाहौर से बाहर के जलसे की इजाजत दे दी, उस तरह ही दे दी, कोई 20-25-30 किलोमीटर शादरा में ही दे दी, उससे बाहर भी दे दी, कोई आके थोड़ी सी एक्टिविटी करने की इजाजत देनी चाहिए, तो उससे मामला। बाकी तहरीक इंसाफ में मसाइल बहुत हैं, मसाइल तब खत्म हो गए जब इमरान खान बाहर होंगे। इमरान खान मेरे ख्याल हमारे यहाँ लीडर खुद भी, भुट्टो साहब के बारे में भी कहा जाता है और गालिब खान साहब के बारे में भी है वो, कि लीडर खुद भी चाहते हैं कि ग्रुप रहें ताकि ये आपस में बड़े रहें और मेरे अंडर रहें। लीडर भी खुद भी दोनों ग्रुपों को बाजू को इनकरेज करते हैं। ये बात भुट्टो साहब के बारे में भी कहा जाता था कि पंजाब में हनीफ रामे को भी कर रहे हैं, खार को भी कर रहे हैं। सजाद मीर साहब तो उस जमाने की गवाह हैं और बहुत लिखते भी रहे उस जमाने में, ये तो बहुत ज्यादा जानते हैं। तो ये बात पॉलिटिकल लीडर भी इस तरह की हरकतें करते हैं, पता नहीं अब खान साहब कितने चलाक और होशियार हैं या नहीं है। तो बहरहाल ये मसाइल है तहरीक इंसाफ में 8 फरवरी को। लेकिन मैं ही कहना ही चाह रहा हूँ पंजाब हुकूमत चाहिए थोड़ा सा लीनियंट रहे, कुछ पुरअमन हल्का फुल्का छोटी मोटी पॉलिटिकल एक्टिविटी होने दे, बिल्कुल हक है, बिल्कुल ठीक है, तौर पर हक है, कानूनी तौर पर हक है, जमहूरी तौर पर हक है, बस उसको स्ट्रिक्टली पुरअमन होना चाहिए और आवाम या बाकी रास्ते बंद ना हो और चीजें डिस्टर्ब ना हो। तो इस तरह छोटी मोटी एक्टिविटी में कोई हक कोई बुरी बात नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सियासी ताकत इस वक्त हुकूमत और सिस्टम पूरा ऐसे चल रहा है कि कोई इस्तेजाज से फर्क जरा भी नहीं पड़ेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिन्होंने जो फर्क डालते हैं वो सारे लोग इस वजह के ठीक हैं सारे, बिल्कुल सही है, ठीक है, इनको चलता रहे। हम तो खुद चाहते हैं मुल्क के मामला बेहतर हो, लेकिन ये कि सियासी तौर पर भी थोड़ा सा टेम्परेचर भी नीचे रहे, ये जरूरी है, ये होना चाहिए। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आमिर खाकवानी साहब आपका, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। बलोच साहब थैंक यू सो मच। सजाद मीर साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।